أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر
فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا. Mangga Bu Hajah, Pak Ilham di Kawitan we. Mohon. Bu Hajah, Pak Ilham enggak? Dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan, Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, insyaallah sebentar lagi dimulai. Pak Ilham, Pak Bu Hajah Siti, silakan. Iya, Pak Ijang, alhamdulillah ya, barokah hari ini. Mudah-mudahan selalu terus konsisten dalam mensyiarkan dan tolabul ilmi, karena ini adalah salah satu ladang kita dalam Ramadan ini ya Pak Ijang. Amin, ya? Amin ya. Ya, Terutama di bulan Ramadan ya. Luar Kita biasa. mulai aja ya. Alhamdulillah. Silakan Bu Hajah Siti, Pak Ustaz Ilham, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Limpahan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul kembali di dalam acara yang mulia ini, acara penuh keberkahan, taklim barokah dalam barokah ngabuburit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu amin, wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semua mendapatkan manfaat yang banyak di dunia dan juga tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya, dan mudah-mudahan Bu Haji dan hadirin sekalian syafaat dari Rasulullah amin ya Allah sallallahu ya alaihi wasallam kelak di yaum. Iya.
Amin. Alhamdulillah. Hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selalu setia bersama kami di Pak Ilham ya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI beserta jajarannya. Semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang kami hormati, muliakan Bapak Kemenag Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Junaidi MSI. Mudah-mudahan Bapak selalu mendapatkan lindungan Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami hormati Bapak Ketua PGRI Kota Bandung, yaitu Bapak Cucu Saputra MMPD ya. Kami doakan juga semoga beliau-beliau selalu dilimpahkan rahmat, selalu dimudahkan di urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya para tokoh, para pejabat, tidak bisa nampaknya kita disebutkan sabutkan satu persatu. Saking banyak ya. Saking banyak. Tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim kita kepada bapak-bapak sekalian, para jenjang TK, SD, SMP, juga para pengawas, kepala sekolah, dan banyak yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita bangga-banggakan, yaitu seluruh jamaah Majelis Taklim Barokah. Ya. Terima kasih yang selalu bersama kami mengikuti kegiatan majelis ini. Semoga semuanya selalu ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabb. Ya, baiklah, perkenalkan saya Ibu Siti Saada dari SMP Negeri 26 Bandung dan rekan saya. Perkenalkan saya Ilham Pauji, GPAI SMPN 43 Bandung. Ya. Mohon izin kami akan membantu acara Barokah Ngabuburit ya. Semoga dari awal sampai penutupan nanti diberikan kelancaran, kemudahan dan tidak ada gangguan. Amin ya. Susunan acaranya Pak Ilham coba bisa disebutkan? Ya. Adapun susunan acara pada sore hari ini yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya Bu Haji, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sholawat, kemudian sambutan. Berikutnya tausiah. Ada tanya jawab juga ya? Betul. Nanti ada tanya jawab. Kemudian sekaligus doa nanti sama Pak Ustadz ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Berikut pengumuman penutup dan foto bersama. Jadi jangan keluar dulu ya. Ya. Wajib foto bersama dulu. Ya, begitu. Baiklah. Baik, kita mulai saja acara pada Barokah Ngabuburit kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus dengan pembacaan sholawat oleh Bapak Ustadz Saiful Manan, SPD MPD. Beliau adalah dosen juga Pak. Selain GPAI di MTS Al-Inayah ini, dia juga sebagai dosen. Kemudian kalau nggak salah berprestasi dalam musabaqah tilawatil Quran. Bahkan sampai provinsi kalau nggak salah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang lebih jelasnya ditayangkan sama Pak Gasah. Ya. Baik, kepada Bapak Ustadz Saiful Manan SPD MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mangga Ibu bersama-sama kita sholawat. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mangga sholli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala firman-Nya ya. Masya Allah suaranya ya begitu sesuatu banget mumtaz ya alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Pak Ilham. Ya, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau yang mewakili. Kalau kita lihat di sini sudah ada Bapak Kabid P3TK mungkin untuk mewakili. Oh iya. Nampaknya saya belum melihat kalau Bapak Kepala Dinas. Mungkin ada satu hal dan lainnya. Mungkin kita serahkan Pak Gansah. Ada Bapak Kabid ya? Ada Pak Kadis. Pak Kadis ada? Pak Kadis namina sahanya Pak punten. Malah ke aya Pak Hikmat di dia. Pilih nganggo akun lain Pak Hikmat punten di saya raise hand. Teu aya Pak Habib Pak Hikmatna. Pak Kadis, baik mungkin untuk mewakili bisa juga oleh Bapak Kabid P3TK, Bapak Dr.
Edi Edi Suparjoto. Suparjoto. Kepada Bapak silakan. Dokter dipersilakan. Hatur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa terus melaksanakan kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan tentunya Bapak Ibu berlipat ganda, mudah-mudahan di samping kita mendengarkan tausiah, nanti juga laksanakan di bulan Ramadan. Jadi pahalanya mudah-mudahan berlipat. Bilih bosan abdi sambutan wae kemal langsung. Pak. Mangga pokoknya malah saya alhamdulillah mangga seluruh pihak yang sudah terlaksana kegiatan ini dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama Kota Bandung, dari PGRI, KKS, KKG, MGMP. Terima kasih. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, atas terlaksana kegiatan ini, atas partisipasi buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jazakallah khairan kasiron atas sambutannya dan motivasinya yang tidak henti-hentinya buat kita panitia Majelis Barokah ini. Terima kasih Bapak, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Kementerian Agama. Insya Allah, Bapak Kepala Kemenagnya ada nggak Pak Gansah? Atau diwakili? Kepala Kemenag berhalangan, tapi ada di sini ada diwakili Kasih Pais, ada Bu Vivi nih. Kita minta Bu Vivi untuk menyampaikan satu hal, dua hal, mewakili daripada Kementerian Agama. Ini Bu Vivi juga yang selalu mensupport. Iya betul, dalam mensupport acara kita ini, ya. Kementerian Agama. Alhamdulillah. Jadi ada rasa kebersamaan tuh benar-benar ya. Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, PGRI, kemudian Pandawa juga, KKG, MGMP, alhamdulillah. Ya, sesuatu banget ya. Mangga Bu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpanjang-panjang juga. Salam Pak Kabid yang selalu menjadi penggagas, penggerak. Kemarin di ini oleh Pak Kadis bahwa acara ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap terus berlanjut. Bapak dan Ibu panitia juga tidak henti-hentinya. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Terima kasih untuk yang selalu hadir. Insya Allah mudah-mudahan saya selalu hadir kalau tidak ada halangan. Alhamdulillah. Saja mungkin ya, tidak berpanjang-panjang. Selamat mendengarkan tausiah dari teman-teman kita. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Pipi. Jazakillah khairan kasiron ya. Bu Pipi ini memang sesuatu banget bagi kita ya. Cara ngobrol dengan kita enak, familiar banget. Ada kesulitan contoh dalam pembekasan ya? Betul. Pernah nggak dipersulit? Friendly. Alhamdulillah ya. Selalu dimudahkan. Bahkan kalau kita ada kesulitan, diberikan jalan. Solusinya begini-begini. Bersyukur. Makasih Bu Pipi ya. Semoga selalu disehatkan. Amin. Buat kami, terutama para GPAI Kota Bandung ya. Selanjutnya ini ada Bapak Kepala Dinas. Ada. Alhamdulillah. Kayaknya kurang afdol gitu ya. Kalau nggak memberikan sambutan atau arahan. Motivasi terutama buat kita semua ya. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Anas Haji Hikmat Ginajar MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya abada.
rekan-rekan pengelola barokah yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja saya bersyukur dan berterima kasih kita masih bertahan pada situasi dan kondisi saat ini, masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah untuk dapat mendengarkan barokah. Izinkan juga saya agak sedikit terlambat karena harus mengatur jadwal juga. Hari ini kebetulan berkaitan dengan book boss bersama, dan ini saya informasikan kepada semuanya. Alhamdulillah partisipasi hampir 20.000 pelajar kita mensukseskan program buka bersama ini dengan memberikan support dan dukungan kepada warga terdekat. Jadi anak-anak kita, para pelajar, para murid-murid kita memberikan bantuan untuk buka bersama kepada warga sekitar yang memang membutuhkan. Ini salah satu bagian daripada pembentukan karakter, pendidikan karakter bagi anak-anak kita, kepedulian sosial kepada lingkungan. Syukur alhamdulillah ini juga masih berlangsung saat ini di pendopo secara secara online, juga diberitakan kepada seluruh warga Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kaitan dengan program hari ini, di fase kedua di bulan suci Ramadan ini, 10 hari kedua, mudah-mudahan puasa kita pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Allah. Tentunya dengan segala keterbatasan kita, kemampuan kita, mastata'tu sesuai dengan kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap istiqomah dan berupaya agar menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini juga saya kira tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid P3TK, kami tetap mensupport semua kegiatan ini dan mengapresiasi dengan sebatas kemampuan kami juga. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua untuk tetap istiqomah dalam syiar dan melaksanakan menebar kebaikan di khususnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kemenag, kemudian juga dengan rekan-rekan semua. Saya terdoakan kepada semuanya senantiasa dimudahkan segala urusan. Amin. Amin. Dan yang paling utama saya doakan ibu bapak yang ada di barokah masih panjang umur sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun. Nah, itu atur mangga lajeng mudah-mudahan sanes kanten sanes orang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron Bapak. Benar kan Pak Ilham? Kepala dinas kita itu ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Haji Iqman. Kata saya juga sepadat-padatnya kegiatan, tetap aja memperhatikan GPAI, kemudian para jamaah, utamanya jamaah Majelis Barokah ini ya. Tuh kita malu kalau kita nggak ikutan, masa kepala dinas aja yang begitu sibuknya, begitu padatnya kegiatan masih bisa menyempatkan. Nah kita malu dong kalau nggak bisa ikut, betul nggak? Betul. Gitu. Lanjut Pak Ilham. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang selalu mensupport, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sambutan dari Ketua PGRI Kota Bandung mungkin berkenan untuk memberikan sambutan. Pak Gansa, apakah sudah ada? Bisa dilihat di kolom partisipan? Oke, untuk Pak Cucu tidak ada, mungkin yang lainnya bisa raise hand. Oh mungkin dulu. Pak Yayat kabitnya. Pak Yayat, iya, Pak Yayat, mangga dipersilakan Pak Yayat. Pak Yayat, raise hand. Namina, tapi di raise hand, Pak Yayat, punten. Pak Yayat. Biasa raise hand, soalnya dipilari nami Pak Yayat, Pak Yayat. Baik, mungkin Bu Haji dan hadirin sekalian, mungkin nanti kita sambil berjalannya acara, kemudian nanti mungkin ada Pak Yayat yang mewakili ataupun Bapak Ketua PGRI. Ya, sambil nunggu langsung. Sambil berjalan. Ya, sambil berjalan betul ya. Ke acara inti tausiah yaitu dari Ustadz Dai Muda Provinsi Jawa Barat. Siapa coba? Ustadz
Ustadz Dayat Indra Hidayat MPD ya. Beliau adalah dai muda Jawa Barat yang umurnya tentunya tidak jauh dengan kita. Pengennya. Lebih muda ya. Prestasinya lumayan banyak ya. Pak Gansah dai muda hebat, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh juara dai di MKTV. Kemudian sebagai penceramah Ramadan di Bandung TV, juara 1 dai UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian di organisasi juga beliau pengalamannya sungguh sangat luar biasa ya. 2013 sampai 2014 sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 1 Subang, Kuningan. Kemudian 2013-2014 Ketua Wilayah 4 Formasi Forum Remaja Masjid Kabupaten Kuningan. Kemudian 2014-2015 apa coba? Si Pendidikan Ponpes Al Istiqomah Kuningan. Dan 2015 sampai 2019 sebagai Ketua Angkatan PAI 2015 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Masya Allah, tabarakallah luar biasa, mumtaz ya. Kepada Bapak Ustadz Dayat Indra Hidayat MPD, tafadhol. Masya Allah. Bismillah. Sebelum dimulai, cek dulu apakah suara saya terdengar jelas? Ada Pak? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan wajib wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wajmi'a si mimma fi aydin nas." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqini mahabbatak wa ma'rifatak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat Bapak Kepala Kemenag Kota Bandung, yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kota Bandung, dan tidak lupa yang saya cintai dan saya banggakan seluruh guru-guru tercinta, guru pendidikan agama Islam, dan semua jamaah yang hadir di pengajian online ini yang saya cintai dan saya banggakan, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keterangan menyatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatufik. Kun jadilah kalian semua aliman, orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, au muta'aliman atau orang yang mencari ilmu, au mustami'an atau orang yang senang mendengarkan ilmu, au muhibban atau orang yang cinta terhadap ilmu. Wala takun khamisan, akan tetapi janganlah engkau menjadi golongan orang yang kelima. Apa golongan orang yang kelima? Orang yang tidak mau mengamalkan ilmu, orang yang tidak mau belajar ilmu, orang yang tidak suka mendengarkan ilmu, orang yang tidak cinta terhadap ilmu. Nah, orang yang kelima ini adalah golongan orang yang celaka. Alhamdulillah, kita semuanya di sini yang hadir adalah guru-guru luar biasa, guru PAI lebihnya. Alhamdulillah, sebagai guru, insya Allah termasuk 4 golongan yang beruntung tersebut. Apa saja? Termasuk orang yang mengamalkan ilmu, termasuk orang yang mencari ilmu, termasuk orang yang senang mendengarkan ilmu,
dan termasuk juga orang atau golongan orang yang cinta terhadap ilmu. Nah, insya Allah makanya berlipat ganda bangga dan luar biasa indahnya menjadi guru PAI, termasuk orang yang sangat beruntung karena kita bisa memanfaatkan ilmu, bisa mengamalkan ilmu, kemudian bisa belajar ilmu, bisa cinta terhadap ilmu, dan senantiasa legowo mendengarkan ilmu. Nah, insya Allah pertemuan kita meskipun hanya sebatas dalam kajian online, akan tetapi besar harapan kita. Mudah-mudahan bukan hanya perkumpulan atau pertemuan di dunia, tapi harapan kita semua, kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Rabbul Ghafur yang telah menganugerahi kita nikmat yang tak terukur, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan mahabbah dan berbuahkan kerinduan kita tanamkan kepada manusia pilihan, ibu yang paling jujur, tokoh yang paling kokoh, pejabat yang paling hebat, militer yang paling pinter, jaksa yang paling mulia, dai yang paling nyantri. Mencak bahasa Sunda nama insan upang nyong solangna saalam marca pada tata titi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati yang telah merubah alam dari alam kufur pada alam syukur, dari alam jahiliyah pada alam ilmiah, dari alam musyrik pada alam tauhid, dari alam biadab pada alam beradab. Manusia yang telah membuat perubahan yang spektakuler, membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang benderang penuh dengan sinar keimanan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya di sini mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Harus percaya, harus wajib iman, wajib menancapkan dalam hati, wajib mengkristalkan iman dalam dada bahwa Nabi Muhammad SAW adalah adalah akhir dari para nabi atau penutup dari para nabi. Jadi andaikan saja guru PAI di sini, semua yang hadir di sini mempercayai ada Nabi yang ke-26, maka keluar daripada iman. Sekarang sedang booming kan tuh ada yang Nabi ke-26. Andaikan saja, na'udzubillah, dan insya Allah semua yang hadir di sini tidak ada yang percaya. Ada orang yang mengaku sebagai Nabi ke-26, wajib untuk tidak percaya. Kalau ada yang percaya, maka orang tersebut keluar daripada iman. Insya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta pun sebenarnya tidak apa-apa. Karena kalau ibu-ibu di sini cinta kepada saya agak repot juga ini. Nanti bapak-bapaknya cemburu. Pulang dari pengajian barokah, dari mana? Habis Zoom pengajiannya sama siapa? Sama yang tercinta Ustaz Dayat Indra Hidayat. Ini agak panas bapak-bapaknya. Dan karena itu sebelum pengajian, sebelum kita lanjut ke materi, insya Allah kita mengamalkan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perihalnya tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, oleh Master of Ceremony, nama saya Dayat Indra Hidayat. Dilihat dari nama sudah tidak asing lagi, karena nama ini adalah Sunda banget. Jadi jangan sangat menganggap saya orang Betawi atau saya suku dari Papua, lain sebagainya. Bukan, tapi asli Sunda, putra Sunda. Oleh karena itu, saya berada di tengah-tengah semuanya. Para bapak dan ibu guru di sini tidak terasa dengan orang lain, akan tetapi merasa di tengah-tengah saudara saya sendiri. Karena insya Allah di sini adalah orang Jawa Barat kebanyakan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pertama hadirnya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan salam silaturahim. Karena sesuai dengan pendapat Profesor Dr. Prajihab, dengan kita membuat silaturahim seperti ini, kita saling berbagi, bertukar informasi dalam forum-forum pengajian seperti ini, insya Allah sesuai dengan pendapat Profesor Dr. Prajihab, dengan adanya silaturahim yang pertama bisa meluruskan kebengkokan. Kalau dalam bahasa Sunda mah anu bengkok.
mencek bahasa kidalang teh mah. Aku kita ngedalang bareng-bareng. Yang pertama, buah dari silaturahim ngalempang anu bengkok. Dua, memeres anu apa sih? Bingung ya Bu ya? Kusut. Tiga, nyairkeun anu beku. Nomor keempat, Pak. Buah dari silaturahim yaitu melepaskan diri dari belenggu. Nomor kelima, menjawab semua persoalan. Insya Allah dengan kita intent bersilaturahim, bertukar informasi, berbagi ilmu dalam forum barokah seperti ini, andaikan saja ada permasalahan-permasalahan atau kebengkokan-kebengkokan selama ini kita luruskan, berbagai kekusutan-kekusutan selama ini kita bereskan, berbagai kebekuan-kebekuan selama ini kita cairkan, berbagai belenggu kita lepaskan, dan berbagai masalah kita cari solusi terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah di rumah, yang punya masalah di kantor, yang punya masalah dalam kehidupan, ketika jadikanlah barokah ini, majelis barokah ini, ketika orang hadir di sini, orang bersilaturahim di sini, justru mendapatkan solusi dari masalah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan dianggap hanya sebatas seremonial belaka, jangan dianggap hanya sebatas formalitas belaka, tapi hadirnya kita di sini menebarkan manfaat, sehingga manfaat tersebut mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, alhamdulillah sekarang kita sedang menjalankan ibadah yang mulia di bulan yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Ibadahnya mulia yaitu puasa, bulan yang mulia yaitu Ramadan, dan dimuliakan oleh yang maha mulia yaitu Allah yang maha mulia. Oleh karena itu, orang-orang yang senantiasa ibadah dengan berkualitas di bulan yang mulia ini akan terbawa mulia juga. Kira-kira kebanyakan orang ingin jadi orang yang mulia atau orang yang hina? Mulia. Mayoritas menjawab ingin menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu kita wajib memanfaatkan bulan yang mulia ini sehingga kita dicap sebagai orang yang mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nih, dalam ayat ini diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya hanya orang-orang yang beriman? Karena ayat ini diawali dengan harf nida yaitu huruf ya, memanggil atau mengajak hai orang-orang yang beriman. Padahal dalam Al-Qur'an banyak redaksi. Allah ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya Bani Adam, hai seluruh anak cucu Adam. Atau juga mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi kenapa dalam konteks ini justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa hadirin? Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang spesial, tiada lain dan tiada bisa hanya kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ketika Allah saja memanggil, ketika kita merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagialah kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibaratkan di dunia saja kalau kita dipanggil oleh kepala dinas dikasih reward, bahagianya luar biasa. Kalau reward oleh atasan kita, bahagianya luar biasa. Ini gak tanggung-tanggung, yang manggil yang maha kuasa, bosnya maha bos, penguasanya yang maha kuasa, kemudian juga atasannya di atas maha atasan, memanggil kita. Maka dari itu wajib bahagia yang amat luar biasa yang kita rasakan. Oleh karena itu ketika kita menginjak bulan suci Ramadan, tanamkanlah dalam diri kita, tancapkanlah dalam hati kita, kita berjanji dan kita berikat untuk beribadah dengan ibadah yang berkualitas. Ya ayyuhalladzina amanu, apa sih tugas kita di bulan suci Ramadan ini? Secara garis besar yang hanya kita ketahui biasanya bulan suci Ramadan yaitu perintah puasa. Apa tujuannya? Yaitu ingin menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Akan tetapi ada versi baru.
Ketika kita menjajarkan berbagai tafsir, tujuan daripada puasa itu sendiri adalah bagaimana caranya memupuk rasa syukur pada diri setiap manusia. Kita merasakan bagaimana lapar seperti halnya dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Begitupun orang-orang yang tidak mampu merasa sederajat atau merasa sama dengan orang-orang yang mampu. Karena pada dasarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang dinilai bukan daripada hartanya, bukan daripada rupanya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekuasaannya, akan Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang dari takwanya. Artinya apa? Bulan Ramadan ini jadikan kita ajang untuk beribadah yang maksimal dan jadikan pula menjadi ajang untuk memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu syukur? Secara bahasa kalau dalam materi agama, di sekolah-sekolah, syukur adalah bagaimana caranya kita secara bahasa itu hamdallah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jauh daripada itu, ketika kita sudah usai mengucapkan hamdalah, maka kita asyukru wa sarful abdi jami'a ma an'amallahu 'alaiha fi ma khuliqal ajli. Syukur adalah menyalurkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi dan tujuan untuk apa nikmat itu diciptakan. Artinya apa? Allah memberikan seluruh fasilitas kepada kita di muka bumi ini. Lihat saja anggota tubuh kita yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mata untuk apa? Untuk melihat, bukan untuk melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Allah menciptakan telinga yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk mendengar ayat-ayat Allah. Memberikan kepada kaki yang mampu melangkah untuk apa? Langkahkan untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti ada orang yang mempunyai hati tapi malah celaka, ada orang yang mempunyai mata tapi tidak mampu melihat, ada orang yang mempunyai telinga tapi tidak mampu mendengar. Mereka itu bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Bahkan disediakannya yaitu api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, wa ulaika humul ghafilun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka bagi golongan jin dan manusia. Manusia dan jin yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tapi matanya tidak mampu melihat, yaitu tidak dilihatkan kepada ayat-ayat Allah, tidak dilihatkan kepada kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi telinganya tidak mampu mendengar, yaitu menolak mendengar kepada ajaran-ajaran Allah. Ketahuilah orang-orang yang seperti ini mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu manusia itu terkadang manusia bisa memiliki derajat yang paling tinggi, tapi di suatu sisi manusia juga berada dalam derajat yang paling rendah. Bagaimana manusia yang memiliki derajat yang paling tinggi? Yaitu ketika ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ketika manusia berada dalam derajat yang paling rendah, yaitu manusia yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti halnya dalam doa, ibaratkan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taubil corona, untuk dipanjangkan umur. Seharusnya kita berpikir, ketika kita meminta dipanjangkan umur, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi umur kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dipanjangkan umurnya namun baik pula amalnya, dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang dipanjangkan umurnya namun buruk pula amalnya. Artinya apa? Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur, tapi catat gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita amat rugi dan amat terhina ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi menggunakan umur tersebut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu di momentum Ramadan ini saya teringat dengan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada laki-laki yang menghampiri Rasulullah meminta nasihat. Laki-laki yang menghampiri Rasulullah tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimna wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku pengajaran atau nasihat meskipun sedikit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan memberikan nasihat kepada orang tersebut. Dan insya Allah nasihat ini relevan juga untuk kita semua. Apa nasihat Rasulullah yang diberikan kepada laki-laki tersebut? Rasulullah memberikan nasihat yang pertama, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan wati. Apabila engkau sholat, maka rasakanlah sholat itu, maka anggaplah sholat tersebut menjadi sholat terakhir dalam hidupmu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau memberikan nasihat kepada kita, apabila engkau ibadah, apabila engkau sholat, anggaplah ibadah itu, anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir dalam hidupmu. Dalam nasihat pertama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kita jadilah manusia yang beribadah di muka bumi ini dengan ibadah yang berkualitas, bukan ibadah asal-asalan. Jangan sampai kita makan kebiasaannya sholat lohor ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isaan, isa ke subuhan, subuh ke siangan. Untuk bahasa Sunda nama sholat lohor ke asaran, asarna ka maghriban, maghrib nage ka isaan, isa na ka sarean, subuh nage ka burahan. Itu ternyata ibadah kita tidak berkualitas. Maka dari itu di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, anggaplah ibadah kita ketika kita ibadah kepada Allah, anggaplah itu ibadah terakhir. Andaikan saja kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang berkualitas bagi kita. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menjamin bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Mungkin besok atau bahkan nanti kita pun tidak akan menjamin kita bisa berjumpa dengan Idul Fitri. Oleh karena itu, setiap ibadah kita, jadikanlah ibadah yang berkualitas, anggaplah itu ibadah yang terakhir bagi kita. Contoh saja, andaikan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membocorkan kapan maut kita, kapan kita mati, kapan kita meninggal, mungkin ibaratkan nanti ba'da Isya kita akan meninggal, jam 9 demi 9 malam nanti kita akan meninggal, pasti kita akan betul-betul ibadah, zikir dari sekarang, membaca Quran dari sekarang, nanti sholat maghrib akan mencoba untuk sholat maghrib yang paling khusyuk, bahkan qobliyah ba'diyahnya pun dilaksanakan, sholat isya-nya pun dilaksanakan dengan sangat khusyuk. Karena kenapa? Karena kita tahu akan mati nanti jam 9. Tapi kan yang namanya maut sebuah misteri, tidak ada orang yang tahu kapan datangnya maut. Tidak akan, malaikat Israel pun tidak akan meng-SMS kita ketika akan mencabut nyawa kita. Malaikat Israel tidak akan mengetuk pintu kita ketika akan mencabut nyawa kita. Begitu bahagianya andaikan saja malaikat Israel dengan baik hati mengetuk pintu dahulu ketika mau mencabut nyawa kita. Andaikan saya sedang di rumah, kemudian ada yang mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, siapa? Israel. Kaget kan? Mau ngapain Israel? Mau mencabut nyawa, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja mungkin tahu seperti itu, sedetik itu saya mencoba untuk bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu yang datang malaikat Israel. Tapi tidak seperti itu. Israel datang kapanpun, dimanapun, bisa saja di studio, di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kita berada, sedang apapun kegiatan kita, Israel tanpa permisi akan menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita. Maka dari itu, idza kumta fi sholatika fasholli sholatan wati. Salat kita anggaplah sholat terakhir, ibadah kita anggaplah ibadah terakhir, saum kita, ibadah puasa kita, anggaplah ibadah terakhir. Ramadan ini anggaplah Ramadan terakhir, karena tidak ada yang menjamin, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa kita bisa berjumpa dengan sholat selanjutnya, dengan Ramadan selanjutnya, dengan puasa selanjutnya. Maka insya Allah, kalau kita sudah mengingat pepatah Rasulullah ini, insya Allah ibadah kita akan berkualitas. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu badan.
Janganlah berkata-kata yang akan menyebabkan perkataan itu membuat kita harus meminta maaf di kemudian hari. Artinya apa, hadirin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memberikan nasihat kepada kita supaya kita pandai-pandai menjaga lisan. Lisan ini kecil tapi dampaknya besar. Lisan ini lembek tapi dampaknya keras. Lisan ini licin tapi dampaknya sakit. Terkadang dengan lisan bisa mempersatukan, tapi juga dengan lisan bisa membuat bercerai-berai. Oleh karena itu sebuah pepatah Arab mengatakan al-lisanu shaghirul jismi kasirul jarmi. Jadi lisan itu kecil bentuknya akan tetapi besar akibatnya. Kalau kita lihat anatomi tubuh, lihat nih, lisan itu berada di dalam mulut kita, dipagari oleh gigi, dibentengi oleh bibir. Artinya apa? Seolah-olah begitu luar biasanya, begitu berbahayanya lisan, sampai-sampai harus dipagar oleh gigi dan dibentengi oleh bibir. Karena andaikan saja kita gambarkan lisan ini seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan kita mustahil kita tarik. Begitupun dengan ucapan kita. Ketika ucapan-ucapan tersebut keluar dari lisan kita, maka mustahil kita tarik, sehingga dampaknya bisa saja dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, wala takallam bikalamin ta'tadi dugoda. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang harus membuat kita meminta maaf selanjutnya. Artinya apa? Jaga lisan. Jangan sampai hifdzul lisan. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dari lisan kita. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, di mana semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dinilai pahalanya lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana caranya kita menata hati dan menata hawa nafsu dan hifdzul lisan, dan menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Ada pepatah Sunda atau pepatah nadoman Sunda. Kalau ibu-ibu pengawasan biasanya suka dinadomkan. Lamun ngomong, awas ulah asal ngomong, ulah segala diomong, bisi tangtu salah omong, nu akhirna parerea omong. Lenyepan sakali deunya bunya leres teu ieu pepatah teh. Lamun ngomong, awas ulah asal ngomong, ulah segala diomong, bisi tangtu salah omong, nu akhirna parerea omong. Itu berasal dari lisan. Kalau kita salah ucap, kemudian juga yang diucapkannya adalah kebohongan, ujung-ujungnya parerea omong. Kita lihat sekarang zamannya hoax, zamannya berita-berita bohong, zamannya fitnah dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya perpecahan dan permusuhan. Berawal dari mana? Berawal dari lisan. Dan lisan sekarang ini sangat canggih. Lisan kalau dulu lisan itu dari lisan ke lisan atau berjumpa dengan orang kemudian disampaikan kepada orang lain, secara langsung tatap muka. Lisan sekarang lebih canggih dan lebih berbahaya. Lisan sekarang bisa bermanifestasi dalam tulisan. Apa yang kita pikirkan dalam otak, apa yang kita ucapkan dalam hati diri sendiri, kemudian kita implementasikan dalam tulisan. Posting perkataan yang jelek, posting tulisan yang provokator, posting tulisan yang hoax, isinya kebohongan. Maka semuanya itu berawal dari lisan, berawal dari pikiran. Lisan kita sudah bermanifestasi yang menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, hifdzul lisan, jaga lisan, wala takallam bikalamin ta'tadiru min dugoda. Jangan sampai kita mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang harus kita membuat minta maaf di masa yang akan datang. Artinya apa? Mencoba untuk meminimalisir kesalahan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah keterangan mengatakan man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Salah satu cirinya adalah berbicara yang baik-baik
Andaikan tidak mampu berbicara yang baik-baik, diamlah saja. Artinya apa? Mencoba untuk meminimalisir kesalahan. Maka dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakan diam itu adalah emas. Bukan dalam arti kita harus diam saja, bukan dalam arti kita harus tidak beraksi dan lain sebagainya, tidak ada implementasi dalam kehidupan kita. Akan tetapi bagaimana caranya kita memilah dan memilih perkataan kita yang baik bagi kita dan baik bagi orang lain. Terkadang tidak semua yang dipikirkan harus dikatakan, dan terkadang tidak semua yang dirasakan harus diutarakan. Maka dari itu, pilihlah apa yang baik sekiranya menimbulkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yaitu manusia-manusia atau orang-orang yang senantiasa menebarkan manfaat bagi manusia lainnya. Karena itu mudah-mudahan di momentum Ramadan ini kita pertama mampu menambahkan kualitas ibadah kita, yang kedua mampu menjaga lisan kita sehingga lisan kita hanya tertata terhadap kata-kata yang baik dan memberikan manfaat. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada rajul atau laki-laki yang menghampirinya, termasuk gambaran nasihat kita bagi kita semua. Wajmi'i ya'sa mimma fi aidin nas. Janganlah pernah berharap terhadap apa yang dimiliki manusia. Ini adalah penyakit hati bagi kita semua. Terkadang kita lebih mengharapkan bagaimana dipuji oleh orang lain, lebih berharap dihargai oleh orang lain, berharap dicintai oleh orang lain, berharap dihormati oleh orang lain. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, semakin besar pula potensi kita mendapatkan kekecewaan dari makhluk tersebut. Artinya apa? Iya, na'budu wa iya nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kita wajib menjalin silaturahim dengan manusia lainnya, karena kita harus menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Akhlak kepada Allah jalan, akhlak kepada manusia jalan. Artinya apa? Ketika kita mampu membangun hablum minallah dan mampu menseimbangkan dengan hablum minannas, insya Allah hubungan kepada Allah dalam arti keimanan yang mendalam kita mampu jaga berhadapan dengan Allah, dan hubungan sesama manusia, yaitu dengan tetangga, dengan saudara, dengan manusia-manusia lainnya, entah itu seiman, entah itu seakidah, entah itu sahabat atau dalam negara, insya Allah akan timbullah kemaslahatan bagi kita semua. Karena pada dasarnya ternyata yang membatasi kita di alam dunia adalah penyakit-penyakit hati. Contoh saja, kibrun dalam Tanqihul Qaul, beberapa penyakit hati dijelaskan. Kibrun wahirsun sahwatun summa hasad wadabun bukhlun summa hisdun qadwar. Penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan ada 7. Kahiji sombong, kadua kadadermes, katilu ngedul males, kaopat koret, kalima dengki, kagenep goreng adat, 7 dendam, 7 dendam. Itu penyakit hati pasti insya Allah ada dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bersihkan, mencoba untuk membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut. Lihat saja contoh. Dendam. Salah satunya dendam. Orang yang dendam biasanya dunia yang begitu besar saja, dunia yang begitu luas terasa sempit. Andaikan saja kita menaruh dendam kepada tetangga kita, padahal halaman luas. Di depan jalan ada jalannya luas, jalannya lebar. Tapi karena kita ada amarah dalam diri kita, ada dendam dalam diri kita, yang tadinya jalan luas, ketika kita mau melewati jalan tersebut, ada tetangga kita yang kita menaruh dendam terhadapnya, akhirnya jalan yang tadinya luas, kita malah memilih memutar balik ke belakang, jauh. Karena kenapa? Karena kita menaruh sifat dendam. Oleh karena itu di momentum Ramadan ini, kibrun wahirsun sahwatun summa hasad wadal bakhil, semua penyakit-penyakit hati ini kita bersihkan bersama-sama dengan cara taqarrub ilallah, zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kibrun sombong. Orang yang sombong itu nauzubillahi min dzalik, semua dilihat salah kecuali dirinya sendiri. Ada orang lain pokoknya salah saja kecuali ia yang paling benar.
Maka dari itu insya Allah di forum majelis ilmu ini kita mendapatkan barokah, apalagi nama majelis taklimnya adalah barokah. Kita bersihkan penyakit-penyakit sombong ini sehingga masuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kibrun wa hirsun. Hirsun kalau dalam bahasa Sundanya sarakah, atau dalam bahasa Indonesia serakah. Jangankan hak dirinya, hak orang lain pun mau diambil. Itu gambaran orang-orang yang serakah. Contoh, keyep. Ibu tahu keyep? Nah, kepiting ya. Keyep paling untung ngabolongan galeng. Tapi jelma lamun kaentepan ku sifat keyep, mindah-mindahkeun galeng. Bahkan jangankan ingat kepada Allah, kepada dirinya pun sudah lupa. Lagi mindah-mindahkeun galeng teu waklieu kiri kanan, aya jalma teu aya. Aya jalma teu aya. Ari manehanana naon tah? Keyep punya. Makanya jangan, ketika orang yang sudah serakah, jangankan ingat kepada Allah, kepada dirinya pun lupa. Contoh lagi, bajing, tupai, bajing atau rajana bajing sekalipun paling utuh ngabolongan kalapa 2 siki. Rajana bajing itu. Rajana bajing paling utuh ngabolongan kalapa 2 siki. Tapi jalma lamun kaentepan ku sifat bajing, naon ngaranna? Bajingan, 2 kebun kalapa, 2 hektar kebun kalapa, udes diambil. Auzubillahi min dzalik. Maka dari itu manusia itu pada dasarnya ada sifat serakah, akan tetapi bagaimana caranya kita ganti sifat serakah tersebut dengan sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha, akan tetapi hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berqanaat menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, insya Allah kita menjadi gambaran orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya nikmat itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita syukuri. Sebab meskipun banyak yang kita dapat, banyak harta yang kita petik, banyak harta yang kita dapat, banyak kekayaan yang kita miliki, akan tetapi tidak dimiliki jika dibandingi dengan rasa qanaah dan juga rasa syukur, akan terus merasa kurang. Itu penyakit manusia. Punya motor, pengen punya mobil, pengen punya tanah luas, pengen punya rumah bagus, pengen nambah lagi rumah, sudah punya istri, pengen nambah lagi istri. Sebagian mungkin ya. Kalau saya belum punya istri, cuma bapak-bapak mungkin. Artinya apa? Pada dasarnya manusia punya sifat serakah kirsun. Yang tidak ada, bagaimana caranya kita menata hati kita supaya memiliki sifat qanaah. Insya Allah kalau sudah qanaah, maka besar pandangan kita, besar harapan kita, tancapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Sahwatun summa hasad, qadabun bukhtun summa hisdud qadwarat. Nampaknya Bapak Ibu pengatur acara sudah bisik-bisik ada apa? Bisik-bisik tetangga. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, tak terasa ternyata waktu kita sudah jam 17.30, sudah mendekati adzan maghrib ya Bu ya. Padahal ini sudah mulai memanas pengajiannya. Waktunya lagi panas juga. Asik. Ya, waktunya panas juga. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan meskipun tadi belum selesai, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua, memberikan umur panjang dan memberikan waktu bagi kita semua, dan sehingga besar harapan kita juga Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kesempatan tapi memberikan atau menurunkan rahmatnya bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Tadi baru saya sampaikan, kita tarik bagaimana kesimpulannya. Pertama, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita merasa terpanggil oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang beriman yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang yang takun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan implementasi takwa tersebut kita gambarkan sebagai manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan syukur ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, jadikanlah ibadah ini gambaran sebagai ibadah terakhir bagi kita sehingga ibadah kita berkualitas. Selanjutnya kita tata lisan kita, jaga lisan kita,
dan selanjutnya yang terakhir kita mampu menghamba kepada Allah, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, sehingga hati kita tertata jauh daripada penyakit-penyakit hati. Meskipun tadi penyakit-penyakit hati yang baru beberapa yang saya sampaikan, tapi secara global mudah-mudahan kita mampu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi penyakit-penyakit hati atau hati yang kotor dalam diri kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu membatasi kita, apalah daya tangan tak sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di lain kesempatan lagi, tentunya dalam forum yang sama, kajian barokah, dan mudah-mudahan mendapat barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya dengan orang yang sama, Dayat Indra Hidayat, dan dalam channel yang sama 8,9 FM. Masya Allah. Bercanda ya Bu ya. Insya Allah, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustadz ya. Mantap. Materinya nggak terasa ya. Betul. Jadi saking asiknya saya nggak lihat jam. Suaranya juga bagus, merdu. Jadi kita asik ya mendengarkannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Aslinya Pak Ustadz. Pencerahannya. Tadi kita sampai nggak terasa nggak lihat waktu ya. Nggak terasa. Cuma Pak Ustadz udah bilang kita bisik-bisik baru ngeh. Oh iya udah jam segini. Kita nggak ngeh nih. Dengerin enak suaranya ya. Masya Allah. Pak Ustadz semoga di lain kesempatan masih bisa diundang ya. Baik, Bu Haji, selanjutnya sesi tanya jawab nih. Tentunya dibatasi karena waktu sudah jam 17.26 Pasti ya. nih ada yang mau bertanya kayaknya nih. Udah pada mau ngacung nih. Nah ada Ibu Yuli. Ya, kok ngacungnya hilang lagi? Itu bercanda kayak. Baik, mau bertanya untuk Raisen dan Pak Gansa, silakan bisa dilihat. Raisen siapa? Oke, ada yang masuk nih, malu-malu. Ini via chat ya khusus. Ini ada pertanyaan. Di sini dikatakan tadi ada poin di mana kita jangan yang macam-macam, gitu kan? Apa? Yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Ini hamba Allah, nggak mau disebutin. namanya nggak ada ya? Iya nggak mau katanya karena ini aib katanya. Jadi saya nggak mau menunjukkan identitas. Ini kejadian nyata. Ini hamba Allah katanya begini Pak Ustadz. Saya itu dulu waktu SMP. Ini SMP itu baru-baru akil balik nih. Dia itu suka ngebully Ustadz. Jadi suka ngomong yang menyakiti hati orang lain. Ini temennya itu bau badan, mohon maaf. Jadi waktu SMP, namanya anak SMP kan wajar ya. Nah ini umur-umur sekitar 13, 14, 15 lah. Umur SMP. Nah dia ini ngebully. Ngebully, bau badan. Dan teman-temannya pun ikut ngebully. Dan hamba Allah ini yang bertanya nih, dia termasuk yang ngebully. Nah, bau badan gitu. Memang badannya tuh bau, tapi ini ngehajain gitu ya. Bau badan. Hingga akhirnya, Pak Ustadz, si orang yang dibully tersebut, yang tersakiti hatinya karena dibully bau badan, akhirnya nggak mau sekolah lagi. Dari kelas 1 SMP. Berarti umur berapa tuh ya? Umur 12-13 lah ya. 13 tahun lah ya, 12. Sampai sekarang itu SMP-nya itu sekitar tahun 2002. Sekarang 2021. Berapa tahun tuh? Ayo hitung. 2002 berapa tahun ya? Ya pokoknya lama lah. Belasan tahun mungkin ya. Nah, akhirnya dia itu gangguan kejiwaan. Gak mau sekolah, di rumah mengurung diri selama belasan tahun, psikisnya terganggu, gak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah takut ada yang ngebully, trauma.
Nah, si hamba Allah ini bertanya, saya harus minta maafnya gimana? Gitu. Saya harus minta maaf kepada orang tersebut gimana? Sedangkan orang tersebut terkena gangguan kejiwaan, mau minta maaf juga malu, takut disalahkan. Oh, kamu ternyata yang membuli anak aku sampai nggak mau sekolah. Nah, begitu. Nah, ini bingung tobatnya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa. Permasalahan yang luar biasa gitu ya, sehingga bukan efek negatif pada diri sendiri, tapi ternyata merugikan juga orang lain. Inilah dahsyatnya bagaimana kalau kita salah memilih atau salah menggunakan lisan. Ya, seperti halnya tadi, bahwa gambaran orang yang beriman, salah satu cirinya adalah orang yang senantiasa berkata-kata baik. Kemudian juga, apakah kita harus diam saja? Tadi digambarkan tidak, dalam arti kita ketika berbicara harus tidak boleh berbicara atau diam saja, akan tetapi bagaimana caranya kita memilih perkataan yang baik. Karena pada dasarnya manusia ini makhluk sosial, hidup bukan sendiri. Kita bukan qiyamuhu binafsihi seperti Allah, akan tetapi kita manusia yang senantiasa dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam penggunaan lisan pun tentunya kita sebagaimana caranya menghargai orang lain supaya muatannya sampai, andaikan saja kita menegur orang lain pun tentunya tegurlah dengan cara yang baik. Itu ajaran Rasulullah SAW. Nah, apalagi dalam kasus bully ini, alhamdulillah, bukan hanya rugi kepada kita, tapi rugi juga bagi orang lain. Tentunya bukan orang lain pula, keluarganya kena dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua karena sudah ada contohnya dan itu nyata. Maka dari itu kita sebagai manusia yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjaga lisan kita. Karena pada dasarnya dari lisan itu menimbulkan persatuan dan dari lisan juga menebarkan benih-benih kebaikan. Maka dari itu dengan satu mukmin dengan mukmin lainnya wajib menjaga satu sama lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la yuhibbu li nafsi. Jadi tidak tergolong iman seseorang ketika ia tidak mencintai orang lain seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan sampai kita membuli orang lain, menjelek-jelekan orang lain dan lain sebagainya, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Mukmin satu dengan mukmin lainnya ibaratkan sebuah bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, satu mukmin dengan mukmin lainnya ibaratkan sebuah bangunan. Bangunan sebuah gedung itu beda-beda. Ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi kacanya, ada yang menjadi fondasinya. Beda-beda, tapi fungsinya sama. Apa? Ya suddul ba'duhul ba'don, untuk saling memperkuat satu sama lain. Artinya apa? Ketika ada orang yang mempunyai kekurangan atau tidak sempurna dan sebagainya, mereka mempunyai kelebihan. Karena itu adalah penyempurna bagi kita yang bisa menyempurnakan satu sama lain. Contoh bangunan saja. Andaikan ada atapnya saja, tidak ada fondasi, tidak ada kaca, tidak ada tembok dan sebagainya, apakah disebut bangunan? Tidak. Andaikan ada semennya saja, apakah disebut bangunan? Tidak. Andaikan ada kacanya saja, apakah disebut bangunan? Tidak. Akan tetapi itu disebut sebuah bangunan karena lengkap dengan tiangnya, dengan kacanya, dengan atapnya, barulah disebut bangunan. Begitupun kita sadarlah. Kita sebagai manusia dengan manusia lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Andaikan saja kita sudah melakukan kesalahan, entah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita taubatan nasuha, jelas-jelas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang yang kita berikan kita melakukan kesalahan. Kemudian ketika sudah meminta maaf, insya Allah dengan hati yang ikhlas, bagaimana yang diterima oleh orang tersebut, kembali lagi kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui tobat kita. Yang jelas berjanjilah kita tidak melakukan yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita saling menghargai satu sama lain, karena pada dasarnya kita adalah satu kesatuan yang saling memanfaatkan satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Yang bertanya pasti mendengarkan tadi ya. Semoga tidak puas biar nanti bisa diundang kembali.
Makasih Pak Ustadz. Ya. Mungkin tadi juga ada yang japri juga ya. Ya. Mungkin nanti insya Allah di lain kesempatan karena waktu yang tentunya apalagi ibu-ibu mau nyiapkan buat buka ya. Ya. Selanjutnya kita mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Memimpin doa terlebih dahulu ya. Pak Ustadz. Ditutup dengan doa ya. Supaya majelis barokah ini lebih berkah lagi, marilah kita tutup dengan doa supaya kita membersihkan hati kita dan betul-betul menundukkan kepala kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa halimina wa sufina. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tafussu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Haji Siti, ya. acara barokah ngabuburit selesai ya. Selesai. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang mendukung terlaksananya acara kegiatan ini. Dan juga kita memohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan karena pada dasarnya kita manusia tidak luput dari salah ya. Mohon maaf khususnya kepada para inohong yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami ya. Kepada semuanya. Iya, terima kasih juga yang sudah setia, yang tetap istiqomah mengikuti kegiatan majelis taklim barokah ini. Semoga menjadi amal soleh dan terus istiqomah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berjumpa lagi pada barokah kuliah subuh. Kuliah subuh, jangan lupa ya, barokah kuliah subuh yang akan dimulai pada sholat subuh jam 5 sampai dengan setengah 7 pagi. Ya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis ya, doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab semuanya. Pak Ilham luar biasa. Hatur nuhun sadayana hapunten samudaya kasadayana hatur nuhun wilujeng buka puasa. Pak Kabit, Pak Kasih. Aduh, hatur nuhun. Alhamdulillah. Gangsa nggak ada suaranya? Ada. Ini di foto bersama tadi lupa ya. Foto bersama Gansa, boleh foto Pak bersama. Gansa di foto. Pak Gansa. Boleh, mangga Ibu. Foto bersama dulu. Ibu Bapak untuk di-on-kan kameranya. Di-on-kan videonya. Kameranya ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu Ibu Bapak. Ya. Oke, slide kedua.
Slide ketiga. Oke, hatur nuhun sadayana. Maka assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hapuntenna hatur nuhun kasadayana wilujeng buka. Iya, hatur nuhun kasadayana. Jazakumullah.